انتہائی قابل احترام محترمہ حمیدہ گنگرو صاحبہ، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے قائدین کا سبھی کا ایک آدھ کے نام دینا چاہتا ہوں، لیکن وقت کی کمی کے باعث اگر یہ گستاخی کر لوں سبھی کو سلام پیش کر لوں تو قبول کیجیے گا میرے دوستوں ساتھیوں۔ لاکھوں لوگ روز پیدا ہوتے ہیں اور لاکھوں لوگ روز مر جاتے ہیں، لیکن تاریخ میں کچھ لوگ جو صرف پیدا ہوتے ہیں مرا نہیں کرتے۔ اور آج ہم جس شخص کو خراج تحسین پیش کرنے آئے ہیں وہ بھی نذیر عباسی شریف ان لوگوں میں سے ہے جو تاریخ میں پیدا تو ہوتے ہیں لیکن مرا نہیں کرتے بلکہ امر ہو جاتے ہیں۔ لیکن نذیر عباسی شہید نے کچھ خواب ضرور دیکھے اپنی زندگی میں، اور ان خوابوں کی تعبیر کو تلاش کرنے کی کوشش بھی کی تھی، اور ان خوابوں کی تعبیر میں ان خوابوں کی تعبیر کو تلاش کرتے کرتے وہ ہم سے شاید ایک عہد کے لیے بچھڑ گیا، اور یہاں پہ ایک دوست نے کہا تھا کہ وہ قافلہ جو نذیر عباسی کا قافلہ تھا وہ بکھر گیا۔ ہاں شاید بتا دیا لیکن اپنا سب بکھرے نہیں دیا۔ اور ایسے بھی تو ہوتے ہوں گے سولی جن سے شرماتی ہوگی، اور ایسے بھی تو ہوتے ہوں گے جن سے دار کا تختہ سجا سجا سا لگتا ہے۔ نذیر عباسی انہوں میں سے ایک ہے۔ اور کیا خواب دیکھا؟ یہ خواب دیکھا کہ اس کے ملک کو ٹکڑوں میں ایک ایک ٹکڑا کر کے بیچ دیا جائے۔ یہ خواب دیکھا تھا نذیر عباسی نے کہ پرائیویٹائزیشن ہو اس ملک میں، کبھی حبیب بینک بک جائے، 100 ارب سے زیادہ کا بینک 22 ارب میں تحفے کے طور پر آغا خان کو دے دیا جائے۔ کہ یہ خواب دیکھا تھا کہ پی ٹی سی ایل کو جو اربوں کھربوں کی مالیت کے جو ایک بڑی امپائر ہے اس کو کوڑیوں کے مول فروخت کر دیا جائے۔ کہ یہ خواب دیکھا تھا کہ اس کے بعد کے ایس سی کو بیچ دیا جائے، اس کے بعد الائٹ بینک کو بیچ دیا جائے، ایک ایک کر کے اس ملک کے سبھی جگہوں پہ ایک ایک کر کے اس ملک کو ٹکڑوں میں ٹکڑے کر کے اس کو تقسیم کر دیا جائے، اس کو بیچ دیا جائے، اور پھر اسٹیل مل کو بیچ دیا جائے۔ اسٹیل مل جو 650 ارب روپے کی ہے، جس سے کل سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، ہم نے آج ایک جنرل موشن دیا اس پہ، پہلے بھی ہم نے ایک جنرل موشن دی تھی اور اس سے اتفاق سے میں مشکور ہوں ساری اپوزیشن کا کہ ساری اپوزیشن نے فیصلہ کر کے یہ کہا تھا کہ منظور اسٹیل مل کے کیس کو اس پارلیمنٹ کے ایوان میں پیش کرے گا، اور میں نے کیس پیش کیا تھا پاکستان کے محنت کشوں کا، پاکستان اسٹیل کے محنت کشوں کا، پاکستان کے عوام کا کیس پیش کیا تھا پاکستان کی قومی اسمبلی میں، پاکستان کے حکمرانوں کے اداروں میں۔ ہاں ڈاکٹر حبیب اللہ صاحب، میں بھی سمجھتا ہوں کہ جس پارلیمنٹ میں ہم بیٹھے وہ اپاہج پارلیمنٹ ہے، جس پارلیمنٹ میں ہم بیٹھے وہ 2 نمبر کی پارلیمنٹ ہے، جس پارلیمنٹ میں ہم بیٹھے وہ فوجی
की बूटों के तले खिसकती हुई पार्लियामेंट है। जिस पार्लियामेंट में हम बैठे उसके पास कोई इख्तियार नहीं है। जिस पार्लियामेंट में हम बैठे वो पार्लियामेंट बेवकूफ है, बेतौकीर पार्लियामेंट है, लेकिन हम उसमें बैठे इसलिए कि हम अपने तबके की बात कर सके, हम मजलूमों की बात कर सके, हम किसानों की बात कर सके, हम नौजवानों की बात कर सके। हमने बात की थी स्टील मिल की, और जब स्टील मिल की बात की थी तो स्टील मिल की बात से फिर हुक्मरानों को अपने अंदर जो तफादात पैदा हुए, अगर हम बात न करते तो कभी सुप्रीम कोर्ट उस पर नोटिस लेकर कभी उस पर केस सामने न लेकर आती। और हमने कहा था वहां पे कि आपको हबीबगंज हजम हो गया, आप खा गए, हबीबगंज हजम हो गया, आप पीटीसीएल खा गए, हजम हो गया, आप अलाइटगंज खा गए, आप हजम हो गया, आप केएससी खा गए, आपको हजम हो गया। ये स्टील मिल है, ये स्टील है, ये लो है, ये हम आपको हजम नहीं होने देंगे। कहाँ था ना स्टील मिल के मजदूरों, कहाँ था? और फिर स्टील मिल हजम नहीं हुई, वहां के मजदूर, वहां के हुक्मरानों को स्टील मिल हजम नहीं हुई। लेकिन क्या स्टील मिल के उस केस से, इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वहां पे नक्सली रुक गई है? उन्होंने कहा सीसीआई बनाओ, उन्होंने सीसीआई बनाई और एक दिन में 22 इदारों की फरोख्त की मंजूरी दे दी। हम लानत भेजते हैं ऐसी सीसीआई पर। ऐसी सीसीआई नहीं चाहिए जो काम पहले एक दिन के अंदर वो भी नहीं कर सके, नक्सली कमीशन नहीं कर सका, वो सीसीआई कर सकी है। ऐसी सीसीआई नहीं चाहिए। और फिर बात होती है यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ। हम कहते हैं कि हमने हर प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ लड़ाई की, लेकिन एक बात कहना चाह रहा हूं, मैंने उस वक्त भी कहा था कि जनाब जब अभी मिराज मोहम्मद खान साहब बात कर रहे थे, ठीक बात कह रहे थे कि पैवल ने रिमूवल फ्रॉम सर्विसेज ऑर्डिनेंस आया 2000, उसके तहत इस मुल्क के तमाम मेहनत कशों को एक ऐसी नंगी तलवार लटका दी गई जिसको जब चाहे बगैर कोई वजह बताए निकाल दे, और उसकी कोई दाद फरियाद नहीं। फिर IRO 2002 आता है, उसके तहत तमाम ट्रेड यूनियन का खात्मा कर दिया जाता है। और फिर 27B आती है जिसके तहत बैंकिंग यूनियन का खात्मा कर दिया जाता है। 2A आता है, और फिर रही सही कसर जो कुछ बचा था इस फाइनेंस बिल के जरिए। अभी फाइनेंस बिल जो इन्होंने बजट के अंदर रखा है, 21 अमेंडमेंट थी, 21 उसके अंदर कानून रख दिए गए। और सिर्फ लोगों को शायद ये पता है, लोगों को शायद सिर्फ ये पता है कि उसके अंदर 12 घंटे हुए नहीं, 17 तरामीम किए इन्होंने मजदूरों के खिलाफ, 17 तरामीम किए इस मुल्क के मेहनत कशों के खिलाफ, 17 तरामीम किए। और मैंने पहले भी रिमूवल फ्रॉम सर्विसेज ऑर्डिनेंस के खिलाफ भी बिल जमा करवाया था, IRO के खिलाफ भी लड़ाई की थी, बिल जमा करवाया था, 27B के खिलाफ भी लड़ाई की थी, बिल जमा करवाया था। अभी भी बजट स्पीच के अंदर और बजट स्पीच के बाद कट मोशन के जरिए इस फाइनेंस बिल के खिलाफ पूरी लड़ाई की है, और अब फिर इसके खिलाफ भी बिल लेकर आ रहे पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन मैं एक बात कहना चाह रहा हूं यहाँ पे कराची के मेहनत कशों से, स्टील मिल के अंदर, ये सिर्फ एक बात कहने आया हूं, पार्लियामेंट के अंदर लड़ाई लड़ी जा सकती है, पार्लियामेंट के अंदर लड़ाई जीती नहीं जा सकती। अगर लड़ाई जीतनी है तो इस मुल्क के मेहनत कशों को हर फैक्ट्री के अंदर, हर खेत के अंदर, हर कॉलेज के अंदर, हर यूनिवर्सिटी के अंदर, हर जगह पर लड़ाई को मुनज़्ज़म करना पड़ेगा। वहां पे लड़ाई शुरू हो सकती है। हम लड़ाई का कोई मौका जाने नहीं देते, लड़ाई का कोई मौका जाने नहीं देते। और एक के बाद दूसरा हमला इस मुल्क के मेहनत कशों पे हो रहा है, नौजवानों पे हो रहा है, टीचर्स यूनियन पे पाबंदी है, एक के बाद दूसरी पाबंदियां आ रही है इस मुल्क में, इस मुल्क की तारीख में। हाँ, उन्होंने कत्ल किया था, जालक ने कत्ल किया था, अफराद को किया था, अयूब खान ने कत्ल किया था, अफराद को किया था। लेकिन जनरल मुशर्रफ इस मुल्क के इदारों को कत्ल कर रहा है, जनरल मुशर्रफ इस मुल्क के मेहनत कशों को इज्तिमाई तौर पर कत्ल कर रहा है। ये उनसे बड़े कत्ल है और ये उनसे बड़ा कत्ल है, इसके खिलाफ भी लड़ने की जरूरत है। सिर्फ बलोचिस्तान के अंदर फौज कशी की बात नहीं है, सिर्फ बलोचिस्तान के अंदर फौज कशी की